वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का पावन फरमान है, जो आया सो चालसी सब को आई वारीए। बड़े अफसोस और दुख के नाल दसना पै रहा है कि साडे रोड़का कलां के बहुत ही महान कबड्डी खिडारी और समाज सेवी सरदार सोहण सिंह जंप, जिन्होंने असीं प्यार नाल सोहण जंप के नाम नाल याद करते हैं, वो बीते दिनी सानूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए हैं। सो ये जिहड़ा घाटा आ जिथे खेड जगत कबड्डी वास्ते बहुत वड्डा घाटा है, उत्थे साडे समाज वास्ते और साडे पिंड रुड़का कलां वास्ते खास करके बहुत वड्डा घाटा आपां कह सकते हैं। रुड़का कलां की आपां जदों गल करते हैं तो इत्थे बहुत ही इस जिहड़ी सरजमी आ बहुत वड्डियां शख्सियतां नूं जन्म दिता, जिन्हां विच बाबा बचन सिंह किंग ऑफ रुड़का कलां आपां कह सकते हैं, पूरन सिंह मास्को, डॉक्टर भुपिंदर सिंह खालसा, जीत सिंह अणकी, इहो जिहे जिहड़े नां आ उन्होंने ये जिहड़ा रुड़का कलां की जमीन आ इस धरती नूं देशां विदेशां तक अंतरराष्ट्रीय पद्धर तक जिहड़ा आ वो माण दिवाया। सो ये जिहड़ा घाटा आ रुड़का कलां वास्ते, रुड़का कलां पिंड वास्ते, रुड़का कलां की जिहड़ी खेड आ उहदे वास्ते एक बहुत वड्डा घाटा आ। ते इस दुख के समय में असीं पिंड दीआं मौजूदा नामवर शख्सियतां नाल गलबात कीती आ ते उन्हां ने जो शब्द इस महान शख्सियत बारे दस्से ने ते जिहड़े दुख भरे उन्हां ने अफसोस ज़ाहिर कीता है, वो असीं इस अपने चैनल के द्वारा अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उस देश विदेश पासे रुड़का कलां ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ रुड़का कलां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੇ ਆ और उन्होंने तो प्रेरणा लैके इस जो खेडों के खेत्र में आए आ, उन्होंने गलबात करके आप जिथे सोहण सिंह जंप उन्होंने जीवन और उन्होंने जी खेड नूं ते समाज नूं जी देन दी गई है वो बारे आप जानकारी वो लवांगे। हाँ जी अंकल जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत दुख की गल आ कि साडे जिहड़े बहुत ही सत्कारत हस्ती सी पिंड दी वो सानूं सदीवी विछोड़ा दे गए, की कहना चाहूँगे? उन्होंने बारे जो भी कह लो थोड़ा जिन्नी उन्हों की पिंड च देन स्पोर्ट्स की देन पहला तो ते होर ना भी समाजिक तौर पर भी बहुत कुछ दिता उन्हें। उन्होंने जन्म 6/3/1933 में होया ते मेरे तो बड़े सन वो ते पढ़न भी बड़े हुए लगे सीगे। उन्होंने पहला फुटबॉल खेलते फिर कबड्डी खेलन लग गए। 54 तो बाद कबड्डी खेलनी शुरू करती उन्हें। पाकिस्तान नाल आई सी टीम, उन्होंने मैच उन्होंने लुधियाने होया सी, उदों बहुत नाम बताया उन्होंने होया। फिर 56 तो बाद असीं इकट्ठे खेलते रहे हैं। मैनू तो जोरे नूं उन्हें बहुत होर ना भी यंग जिहड़े मुंडे सीगे उन्होंने बहुत प्रेरणा दी खेलण दी। वड्डी उन्हां दी दूरदेशी ये सी दूरंदेशी उन्हें 54 च पासियां दियां खेलां शुरू कबड्डी दियां करातियां। उन्होंने सारे होरना भी जोड़े नहीं भी शौक से जिन्होंने उन्होंने भी शौक पै गया। उदों बाद फिर मुंडे होर खेलन लग पे वाधे 56 57 58 च फिर इन्ने हो गए। अपने रुड़के की टीम कभी किसी पिंड दे तो नहीं सी हारी। तो उन्होंने जो देना उन्हें दूरंदेशी ला लो ये जी उन्हें ये शुरू की ना बहुत ज़्यादा सी। एक मेरा ही नहीं होर सारिਆਂ ਨੂੰ उत्साह करते सी भी खेलो तुसीं अपना पढ़ो भी तो खेलो भी। बाकी उन्होंने होर जिहड़ी वड्डी देन है साडे पिंड नूं पापा जी मेरे करम सिंह साहब 62 च वो इत्थे आए सी ब्याह कराउण ते उन्होंने सलाह की भी अपने पिंड च कोई गौरमेंट का स्कूल बनाइए। जगह सीगी अपने काफ़ी जिथे हुण सीनियर सैकेंडरी हाई स्कूल है ना, सीनियर सैकेंडरी स्कूल आ को एजुकेशन का, वो उत्थे गई वो उदा ही पिया हुंदा सी। उत्थे फिर इत्थों कर ले गए सोहण ने जाके फिर मैनू भी दस्या ते वो पहलां तो गए सीगे, उन्हां दी वाकफी सीगी। उत्थे पैसे इकट्ठे कीते उन्हां दे नाल मैं भी जाना किते किते। उन्हां नूं पुराना सी, उन्हां कोल कार सीगी। असां पैसे इकट्ठे करके ये स्कूल उन्हां दी बदौलत बनिया। जिहड़े पैसे पता नहीं लोग आम किसी नूं नहीं बाहला पता इस बारे, उन्हां दी बदौलत ना वो पैसा करदे उत्थों किसे ते पापा जी के नाँ से भी सीगा, उन्होंने भेजते प्रेजिडेंट से स्कूल के। तो इन्होंने दोनों बंदियां ने नाल जागर सिंह कांग्रेसी होंदे सी, इन्हां दी बार तो बनिया। फिर उत्थे ग्राउंडां भी उन्होंने बनाईयां, फुटबॉल की ग्राउंड सीगी, हाकी की ग्राउंड सी, वालीबॉल की सी, बास्कटबॉल की भी सारियां ग्राउंडां हुंदियां सीगियां जिहड़ियां हुण तां सारियां कुछ फुटबॉल ते कबड्डी दी रह गई है। सारियां ग्राउंडां हुंदियां सी उत्थे किसी वेले। ये जड़े सारे तो वड्डी देन पिंड नूं
ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣ ਜੰਪ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿਉਂਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣ ਜੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਿੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰੁੜਕਾ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਦੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਦੁਖਦ ਘੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਪ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਾਲ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਭਗਤੀ ਜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਪ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਯੂਨਿਟ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਕੈਂਪ ਕਮੇਟੀ ਮੰਦਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨਸਾਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆਗੂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਿਤਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਸਕਰਨ ਹੁਣੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਦਾ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।